നമസ്കാരം. I'm Kavita Menon, mentor from Thrissur. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ടെഫിന്റെ 3ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് 3 റൂൾസ് പറയാനുണ്ട്. കുട്ടികളോട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെയായിരിക്കണം സ്ക്രീനിൽ, ആൻഡ് വളരെ ശ്രദ്ധയായിട്ട് ഇരിക്കുക. അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ടെസ്റ്റ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ 3ാം വാർഷികം, അതായത് 4ാം പിറന്നാളാണ് ആക്ച്വലി. കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അമേരിക്കയിലുള്ള മിസസ് ഗീത സേതുമാധവൻ, മിസസ് ദീറ്റ നായർ, ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി പിള്ളൈ തുടങ്ങിയ വനിതാ രത്നങ്ങളാൽ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന ടെഫ് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ കൂടി വളർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. യെസ്, let's start our day with a prayer. Prayer by our mentor, Mrs. Chandralekha Bhaskar, and she will light the lamp, then we'll chant the prayer. Thank you. Vandanam Sanadhananukshana Vikaswara Sundara Prabhanja Andamam Prabhavame Ayiram Prabhanjate Urakki Udappichum Ayiram Prabhanjate Unarthi Alolichum വാത്സല്യത്താലെ തുടിക്കും അനാദിയാം കരളിലെനിക്ക് തന്ന കാരുണ്യം വെൽവൂ, കരളിലെനിക്കിടം തന്ന കാരുണ്യം വെൽവൂ. I invite our beloved director, Dr. Renchini Pillai, to deliver the welcome speech. Dr. Renchini Pillai is one of our directors, works and lives in Cary, North Carolina with her family. Her hometown is Trivandrum, Kerala. I welcome her to deliver the welcome speech. Thank you. Dear Mrs. Parvathy Jayaram, my co-directors at TEF, Mrs. Dita Nair and Mrs. Geeta Sethumadhavan, our sponsors, mentors, and students of TEF. Namaste to you all. Good morning, good afternoon, or good evening to you, depending on where you are. It is indeed my honor to welcome you all to this year's annual day event. Welcome to a couple of hours of good time. Thank you, Lekha Chichi, for lighting the lamp and saying a prayer to begin our event. The past year has seen the world open and things stabilize at a new normal. Travel opened up last year, and this has made it easier for us to meet each other and interact more. The needs of our girls have changed a bit, and we also have seen our sponsors and mentors help them more. I am excited to be here and spend some time with you all. I know just like me, you are all excited to have our chief guest, Mrs. Parvathy Jayaram, with us. Welcome, dear Parvathy. Thank you so much. Thank you for accepting our invitation and agreeing to spend some time with all of us at TEF. Welcome, dear sponsors from all over the world, our dear mentors, and our beautiful girls. Our mentor, Kavita Menon, is hosting our events today. Thank you, Kavita. Over to you to introduce our chief guest, Mrs. Parvathy Jayaram. Thank you. മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടമായി തുവാനം പോലെ പാറിപ്പറന്ന് കമലദളമായി മാറിയ മലയാളിക്ക് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത സ്വന്തം പാർവതി ജയറാം. മാം, ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ വന്നതിന്. ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കിത് പാടാതെ വയ്യ മാമിന് വേണ്ടി. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. I think
now you will give us some words. Thank you so much. So I don't know how to wish like good evening, good afternoon, or good morning to everyone. So either I consider this an honor to me because women empowerment in a patiyanalla. I mean, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് hats off to you three ladies out there. Women empowerment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ before becoming a strong adult or a woman itself, ഞാൻ അതിനു മുമ്പാണ് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഒരു 2021 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഐ ഹവ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ വിത്ത് മൈ ഫാമിലി. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻസ് പോകുന്നു. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും. യു ത്രീ ഹാവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇതല്ലേ, നമ്മുടെ ആ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഈ യങ് ഗേൾസിന്, ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. പലർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മേ ബി പലർക്കും അത് പറയാൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര്. So hats off to you three. Pinne, this is a 4th anniversary, I guess, right? So yeah, 3rd. Yeah. Yeah. Okay. So all the best to you two all out there. Thank you. Please have some questions. Yeah, to sure, ask sure. you to get some. Yeah. And In this between, the session- line is getting like muted or something. Line is getting disturbed. She will read those questions and I think ma'am will give us a good reply. I don't know. Okay. Okay, let's see how it works. Okay. Hello. Gita. Hello, Parvathy. So happy that you're here with us today. Parvathy, for a question, Choichu, why you were chosen as our chief guest. Yeah. Because I think it's also very important for girls to know that it is okay for someone who was at the peak of their career to step back, and taking a household role is as important also. So I think you're a brilliant example of that. So I know, Parvathy. Thank you so much. And of course, Danya made it happen. So thank you. Yeah, sure. Appa, Aditya question is from young lady, Jasmine Ashokana. അത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വായിക്കാം. അത് ജാസ്മിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം ഈ പോപ്പ് കൾച്ചറൽ പിക്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് എ സീമിംഗ്ലി പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ് is affecting the mental health of a lot of people, and people are assessing their self-worth also because of that. So she wants your guidance or your thought on how to embrace one's true self and uniqueness in this very social media pop culture age. സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് എന്താ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് എനിവൺ. ലൈക്ക് ഐ എം ടോട്ടലി അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് ഫെയർനെസ് ക്രീം ഇല്ലേ, അതിന്റെ ആഡ്. സോ കുട്ടികള് യങ് ഏജിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരികയാണ്, ഫെയർ ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്താണോ അതിനെ ഫ്ലോണ്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബിക്കം ലൈക്ക് എ സംബഡി എൽസ്. നോ. സോ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക, നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ നോക്കുക. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വിത്ത് സംതിങ് എൽസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു അതിലൊന്നും ഓവറായിട്ട് അതിലേക്ക് അഡിക്റ്റീവ് ആവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സെൽഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഡിപ്രഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഡിപ്രസ് ടൈപ്പ്, അതെല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ടൂ മച്ച് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ട്രൂ സെൽഫില് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, നമ്മുടെ ട്രൂ സെൽഫ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് യുവർ ലൈഫ്.
Thank you, Parvathy. Yes, social media, staying away is tough, but ഒരു conscious effort എടുക്കണം അല്ലേ? അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുക. ജാസ്മിന് തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Most of നമ്മളുടെ കുട്ടികള് going into adulthood or adult stage. So now our personal life and professional life അവര് juggle ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. So how to bring a balance in life? Adutha question. Again, I'm sorry. Like, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. So I don't think I'm the right person to answer this. എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും എനിക്ക് അങ്ങനെ ജഗ്ൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മാത്രം പ്രൊഫഷണൽ അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്, ഫാൻ മെയിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഓഫീസ് വർക്ക് എല്ലാം ഞാനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ജോബ് പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കത്. അതെനിക്ക് ഹാൻഡ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഏതാ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നോക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ടും ഈസി ആയിട്ട് ജഗ്ൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. Okay, thanks, Parvathy. അടുത്തത് രണ്ട് കുട്ടികളും they kind of asked the same question. ഒന്ന് നന്ദന എസും ഒന്ന് ആതിരയാണ്. Describe what influenced you to pursue a career as an actress, or when did you decide you wanted to be an actress? I think I never had an interest in cinema, like movies. So എന്നെ ഒന്നും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ട് ചെയ്യാൻ വരാൻ. ഇറ്റ് വാസ് മൈ പേരൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ആക്ട് ഇൻ മൂവീസ്. അങ്ങനെയാണ്. സോ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടു. എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് അത് ഒരു 15-year-old 16-year-old ഗേളിന് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് and followed my parents' passion. Can I ask what was your interest? I was a good math student, so I was preparing for my engineering entrance exam. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ വന്നത്. സോ അത് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം, ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ, ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. അത് കുറച്ചൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയും കൂടെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ MC കവിത runs a math academy in Thrissur. അതും കൂടി ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഷിജീന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. I don't know in your career if this would have really come into play as much. How you reacted to negative comments when you were an actress? Negative comments, ഇപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 90 to 30 years. സോ 30 years മുമ്പ് മീഡിയ ഇത്രയും ഒരു പോപ്പുലർ അല്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് മാഗസിൻസ് വീക്ക്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുള്ളൂ. സോ അത് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന ഒരു ഫേസ്ലെസ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് കമന്റ്സ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ആൻഡ് എനിവേ. ലൈക്ക് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു ഹാർഷായിട്ട് എനിക്ക് അതൊരു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ആർക്കും ഇത്ര ഹാർഷായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് അത് ക്രിറ്റിസിസം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൺനെസറി ക്രിറ്റിസിസം, ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം അല്ല, അത് അൺനെസറി ആയിട്ട്. I think that is true of not just people in the film industry, alle. They have പിന്നെ അടുത്തത് is an interesting question, Parvathy. It comes from Nandana Govindagutti. It's about one of your movies, Vadakku Yendra. As per your perspective, was the climax appropriate? What if the character Dination has not changed at all?
Shobha, how is Shobha trusting him further? If this situation happened in real life, do you think the wife should forgive such a husband or get separated from him? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തളത്തിൽ ദിനേശൻ will never change. അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു That's the last scene too. Yeah. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. മേ ബി അതൊരു മൂവിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവർ കാണിച്ചതായിരിക്കും, മേ ബി ഡയറക്ടറുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. പക്ഷേ ആസ് ഒരു ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവില് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടും. But it also deals, actually, ഈ കുട്ടീന്റെ question വന്നിട്ട് ഇന്നലെ I watched the movie again after almost 25 years. But it deals also with mental health and how important it is to get help. അത് ഇപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, എല്ലാത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി സുഖമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഇൽനെസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഗോ ടു ഡോക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ മെന്റലി സുഖമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no harm in going to a consultant or ഒരു കൺസൾട്ടിങ് വെക്കുന്നതിനോ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്നതിനോ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. So it's good to get help from somebody else. Yeah, I think that was the message I took from that movie after watching it yesterday. That, he dealt with that about going for counseling or help so many years ago. Of course, he never changed. That's another story. Pinna aduttadu Ritu Parna, I think we all would love to know this. Field like tirichu varuo if you get a good role. അറിയില്ല, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ വരണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഈവൻ എന്റെ കുട്ടികൾ വരെ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല, മേ ബി ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ടൈം കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ. അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ഓഫേഴ്സ് വന്നു എനിക്കിപ്പോ ഒരു ലാസ്റ്റ് 2-3 years ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 years ആയിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു യെസ് പറയാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ നാളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും എന്റെ ഒരു മടി കാരണമാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് മോഡ് എനിക്കിപ്പോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അതായിരിക്കും. All right. Pinna Aparna JM. This is one of the last questions. Ende kayilullathu. Out of the many roles you have performed, which is your favorite? Very tough to pick, I'm sure. And if there are some budding actors amongst namalda kuttiyolu, what would be your advice to them? എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ റോൾസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ അമൃതം ഗമയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു തിരുനാവായിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് നിയർ തിരൂർ. അപ്പൊ തിരുനാവായിൽ പോകുമ്പോ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ വരാറുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരുന്നതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത്. പിന്നെ പുതിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അച്ചീവ് എനിത്തിങ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡു വാട്ട് എവർ യു ലൈക്ക്, enjoy life. Okay, this is a personal question from me, and then I'll hand it over to Kavita. Do you tell your son or your husband, you discuss the roles that come to them, and do you give your take on it? Yeah, sure. Parvathy parayarundo angathe discussions okke nadakka ഉണ്ട്, പറയാറുണ്ട്. ജയറാം വന്ന് കണ്ണൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കാളിദാസ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എല്ലാം കൺഫേം ചെയ്ത് അവന് സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ജയറാം അതല്ല, ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ജയറാം പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് അല്ല, എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതെ അവർക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എന്തായാലും അതൊരു ഡയറക്ടറുടെ ആർട്ടാണ്.
അപ്പൊ ആ ഡയറക്ടറുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ജയറാം ആയാലും മോനായാലും രണ്ടുപേരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ മേലിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവർ മുമ്പോട്ടേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. Thanks, Parvathy, so much. Kavita, I think, has a few questions. Okay, so sure. thank you so much. Thank you so much. Some questions. First one is from Sandhya Navin, നമ്മുടെ മെന്ററാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിത്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സ്നേഹം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി. ആസിഡ് അറ്റാക്ക്, വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുക, അതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വേർഷൻസ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് മാമിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും ഒരാൾ ഒരു വേറൊരാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ട്, അവരെ അത് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ ഇഷ്ടം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണത്. എല്ലാത്തിലും അതെ, നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. മേ ബി മൂവീസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്ന് കുറെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞ്, ശരിക്കും ഈ പഴയ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്ന അറിയില്ലേ, നല്ല വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കുട്ടികളെ വളർത്തുക, അടുത്ത ഒരു ജനറേഷന് നല്ല വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ. ഇപ്പൊ പുതിയ കുട്ടികളും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ആസ് എ പേരന്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വളർത്തുക. ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഈ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോവാണ്ട് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ എന്തോ, അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ, ഓരോ ന്യൂസും പേപ്പറിലും കാണുന്നത് തന്നെ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്, സന്ധ്യ നവീൻ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരൂ. ഒരു പക്ഷേ ഭർത്തൃ വീട്ടുകാർ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജീവിതം വീണ്ടും 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്ന മനുവചനം ഇന്നും ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രയോഗത്തിലുണ്ട് എന്നല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നാണ്, ഇവര് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാട്ട് ടു ഡു എന്നാണ്? ഇല്ല, ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം ക്ലിയർ ആക്കുക. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം പറയാം. ചില ഫാമിലി വളരെ ഫ്യൂ ഫാമിലീസേ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കൾച്ചറിൽ എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ്, അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട്. പിന്നെ വേറൊരാളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വേറൊരാളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോരുന്നു. പക്ഷെ അത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ 100% ഇതും എഫേർട്ടും അറ്റൻഷനും എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇവിടെ മെസ്സേജസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് മെമ്മറി ഫിലിം ലൈഫ്, ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറി എന്താണ് ഫിലിം ലൈഫ്? അല്ല, മെമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ. ആ ഒരു ചില ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് തൃശ്ശൂര് ഒറ്റപ്പാലം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ ഷൊർണൂർ അടുത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്. ആ വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടുത്തെ തന്നെ ആളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫിലിം ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അത് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മേ ബി എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല മെമ്മറീസ് ആണ് എനിക്കെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവൻ അത് പെരുവണ്ണാപുരത്തെ വിശേഷങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ഒക്കെ അവിടെയാണ് കൂടുതലും. ആ ഒരു ഒറ്റപ്പാലം സൈഡിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം പോലുള്ള ഫിലിം ഇനി വന്നാൽ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം, എനിക്ക് അതിന് ഐ ഹാവ് നത്തിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് മൂവി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മൂവി വന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യും. എന്താ പറയാ വെച്ചാല്, എന്തായാലും ഒരു മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് മേ ബി അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത മൂവിയാണ്. എൻ്റെ മോന്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയാണ് അത്. കുറെ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യായിരിക്കും. The supporting actor, co-star in the industry who was ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള co-star ആരായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. co-star എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എനിക്ക് KPS ലളിതയായിരുന്നു. ലളിത ചേച്ചി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി തൊട്ടേ കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞെന്ന്. അതിപ്പം ഭയങ്കര കഷ്ടമായി, ഭയങ്കര ഒരു ട്രാജഡി ആയി. അത് എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളത്. ചേച്ചിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും, ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട്. ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയായിരുന്നു. എന്നും, അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. ഒരു co-star എന്നല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചേച്ചിയെ പോലെയോ അമ്മയെ പോലെയോ അങ്ങനെയായിരുന്നു. And who was your role model? Role model എൻ്റെ അമ്മ. Always she is a very strong woman. Like അമ്മ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരു 11-12 ഇയേഴ്സിൽ അമ്മ മദ്രാസിൽ വന്നു. മേ ബി അമ്മയെക്കാളും അമ്മയുടെ പേരൻസ് അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഒരു മോളെ ദൂരെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ അവരുടെ, എൻ്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ബ്രദേഴ്സിനെ ഒക്കെ അന്നേ അവര് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള വിട്ടിട്ടാണ്. എല്ലാവരും നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അമ്മ വർക്ക് ചെയ്തത് ഷിംല, അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടാണ് അവരെ വളർത്തിയെടുത്തത്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്തു. സോ ഒരു വീട്ടില് ഞാൻ എന്താ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു വീട്ടില് ഇഫ് ദാറ്റ് ലേഡി ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹോൾ ഫാമിലി ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിലി ആയാലും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അമ്മയാണ് എപ്പോഴും എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ. And people of different ages participated in the latest fashion show conducted by Olympic Association. And what is that experience? What was that? Oh, that was great. അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. സോ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു എക്സ്ട്രാവാഗന്റ് ആയിട്ടാണ് നടത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അവിടെ വന്നത് നിയർലി 250 മോഡൽസ് ഇൻ ഒരു ഏജ്, ദർ ഇസ് നോ ഏജ് ലിമിറ്റ്, നോ ജെൻഡർ ലിമിറ്റേഷൻസ്. എല്ലാ ജെൻഡറിലുള്ളവരും എല്ലാ ഏജിലുള്ളവരും എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അതൊരു ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിങ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞുപോയി. കാരണം ഞാൻ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് ജാം പാക്ഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയം. ഒരു നിയർലി 6000 പീപ്പിളോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു മൊബൈലിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഇങ്ങനെ വേവ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സോ ടച്ചിങ് ഫോർ മീ. Parenting strategy been different with your son and daughter? What message do you have for our daughters in TEF? Pardon? That is, parenting strategy been different with your son and daughter. Oh. What message do you have for our daughters in TEF? Okay. So, എനിക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറെന്റ് അല്ല. രണ്ടുപേരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ഒരേപോലെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്.
അവർക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലും ഞാൻ ഒരു ഡിഫറൻസും കാണിക്കാണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം. അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു 23 ഇയേഴ്സിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ടോയ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മോന്. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും വളർന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഞങ്ങള് കൂടുതൽ ഒരു പേരന്റിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ബോണ്ടിങ് ആണ് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ. പിന്നെ ജയറാമും ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലെപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെയാണ് കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളെ. ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു വെളിയിൽ എപ്പോഴും പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല. സോ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരെ വളർത്തണം അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ടയെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ. പിന്നെ what is the second question? What message do you have for our daughters in TEF? Yes, you can say something about women empowerment and all. വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് തന്നെയല്ല, ഐ positive മീൻ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ പോവാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് എന്തായാലും വർക്ക് പ്ലേസിലായാലും ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടിരിക്കുക. ബി യുവർ സെൽഫ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you so much, ma'am, for the beautiful answers, for the beautiful questions. Now I'm hand-overing it to Dr. Ranjini Pillai. Okay. ശ്രുതി, Hi. ഭയങ്കര പാർവതി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്തോ പോലെ ഒരു തോന്നല്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? അതെ അതെ. അപ്പൊ പാർവതി അശ്വതി പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഇപ്പൊ അശ്വതി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ കോൾ മീ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് എന്റെ പേരെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ അത് എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് തട്ടിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഹൗ യു ഓൾവേസ് എല്ലാ ഈ ലൈം ലൈറ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്റ്റേജ് നെയിമിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജ് രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അവരെ. പക്ഷെ എന്തായാലും അശ്വതി സെഡ് കോൾ മീ അശ്വതി ബിക്കോസ് ഐ ആം അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് യു honestly. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, why me? You are an epitome of womanhood. This is what it is. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മള് നേടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്, ദാറ്റ്സ് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ one single job, this is what I feel, one single job you'll never get another chance to do is raising kids. And when you concentrate on your life to make sure that you have sound kids with a sound mind, and kids who are able to carry on with their passion, that is huge. That is the kind of mother we all need to show, be, and raise our girls to be. So you are really an epitome of womanhood, motherhood, and strength. That's it. Thank you so much. Thank you so much. This was not planned at all. എനിക്കൊരു മിനിറ്റ് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ബിക്കോസ് അശ്വതി അത് പറയണ കേട്ടപ്പോ എനിക്കത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊരു എന്താ പറയണ ടൈമിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചാലും ശരിയാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അല്ല, ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ റേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബോയ്സിനോടായാലും ഗേൾസിനോടായാലും നല്ല വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനേ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു, അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് എന്റെ പേരൻസിന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജയറാം കാണിക്കുന്നത് ജയറാമിന്റെ പേരൻസിൽ നിന്നും എടുത്ത് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ട് വളരുന്ന കുട്ടികൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ സോ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ലൈഫാണ് ഞാൻ കൂടുതലും എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വേറൊരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് മേക്സ് മൈ ഡേ. താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് they also get an opportunity to learn from their parents and decide what not to be also. അതിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയണത്. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ, at the end of the day they all have the best interest in you. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചീത്തയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പിന്തുടരരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവണം. എക്സ്പോഷർ, കുറച്ച് ബുക്സ് വായിക്കും, നിറച്ചും ബുക്ക് വായിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു എക്സ്പോഷർ വേറെ എവിടെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു മീഡിയയില് ഇപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടു, വായിക്കുന്ന അത്രയും ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ എന്താ പറയാ ഡോക്യുമെന്ററീസ് പോലെയുള്ളത് അതൊക്കെ കാണില്ലേ. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോറീസ്, ഫിക്ഷൻസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഫുള്ളിൽ വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു മൂവി ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്താ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ബുക്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ഒരു എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. സോ യു റീഡ്. ഞാൻ അവിടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, നിറയെ ബുക്സ് വായിക്കുക, എന്തൊക്കെ കിട്ടുമോ അതെല്ലാം വായിക്കും, നല്ല ബുക്സുകളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കും. Thank you so much. Thank you, Kavita, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, ma'am, for this advice to the children and for us also. നമുക്കൊക്കെ കുറച്ച് മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുമെന്നല്ലാതെ വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഹായ് ജിത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത്. എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ അല്ലേ? ഓക്കെ. ജിത്തു വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത്, പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അറിയാമെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ്. അത് അവനിക്കതാണ്. ശരി. ജിത്തുവിന്റെ അച്ഛനാണ് എന്റെ കസിൻ. എനിക്കറിയാം, ചേട്ടന്റെ കസിൻ അല്ലേ. In fact, I had a question for you. You've kind of answered it. So, and the question is, did you not have the urge to come back, even though you became a wife or a mother? Come back to acting, I meant, rather than waiting this long, because നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഒരുവിധം actors ആയാലും actresസുകളും, they take a break and then we've seen them all running back into the movie industry. So I'm like, I always wonder, why is it? Is it because they miss the limelight, or is it because they're missing the attention? But I don't see that in you, which I feel is a great quality. So actually ഇത് ഈ ഒരു അറ്റൻഷൻ മിസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ലൈം ലൈറ്റ് മിസ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷേ എന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറെ ആയിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലി റേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഞാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ഒരു വിൽ പവർ ഉള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി റേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ പ്രയോറിറ്റി. ബാക്കിയൊന്നും എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാണല്ലോ, ജയറാമിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പം ഞാനായിട്ട് മാറി നിൽക്കും, കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന് നിൽക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റേ ഇല്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരാണെന്നേ അറിയില്ല. എനിക്ക് അപ്പൊ ജയറാം തന്നെ എന്നെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിനക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാറേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ മാത്രം ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാറേ ഇല്ല? എനിക്ക് അതെന്നെ ബോദർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോലും എന്നെ അത് ബോദർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. That's so good, because not everyone is like that. So that also is a great quality that we all should learn from. Thank you. It's basically to be yourself, alle.
Parvathy, I think I just saw in chat a question. What are your hobbies now? Other than dance? Other than dance, dance മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഹോബി. പിന്നെ റീഡിങ്ങും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഐ ഹാവ് എ കോർണർ, ലൈക്ക് ഒരു റീഡിങ് കോർണർ ഉണ്ട്. ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 hour എങ്കിലും ഡെയിലി എനിക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സഫക്കേഷൻ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേ എനിക്ക് ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് മേ ബി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് റീഡിങ്സ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂത്ത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 years 12 years സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചും ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിരുന്നു തിരിച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം. നമ്മൾ എഗെയിൻ ഒരു 3-4 years നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനും, അങ്ങനെ അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചും ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു 3-4 years ഞാൻ കച്ചേരിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയി. അതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ പാഷൻ. അല്ലാതെ വെച്ചാൽ ഹോബീസ് അത് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ടൈം പാസ്. Following on that, വേറൊരു മോള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, any book that you recently read you would recommend and അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ടാണ്. ലൈറ്റ് ബുക്സ് ആണോ വേണ്ടത്? ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാലസ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ഇന്ദു സുന്ദരേഷൻ, ഐ തിങ്ക് ഇന്ദു സുന്ദരേഷൻ അല്ലേ? അതെ, പാലസ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്. All right. I think namalku korchu cultural programs in the Parvathy, so would love for you to stay and watch that too if you have the time. Okay. Otherwise, you're so happy you're here. Thank you so much. എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്, ഇത്രയും ഒരു കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്. And I hope you enjoyed the evening very like much, we very did. much. Yes. Okay. So thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Kavita? Next, we have a group song. It's a patriotic song by our mentees, Surya Suresh, Unnimaya, Gayatri, Bhagyashree, Nantana and Smriti from Trivandrum. Sound ഇല്ല. സൗണ്ട് ഇല്ല. കേൾക്കാൻ വയ്യല്ലോ. Geeta, are you working on something? Can you maybe switch it off and restart it? ശബ്ദമില്ല. Sound ഇല്ല. Can pause or stop. Geeta, are you hearing us? Sorry, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ശബ്ദം ഇല്ല. So can you pause it and restart? കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഞാനെന്താ അവരാ പറയണ്ടേ? അതിന് പേരുണ്ട്. Somebody is talking. Please mute your mic. Geeta? Yeah, tell me. So when you, I've been told to say, when you share, you need to share the computer audio as well. I'm not sure what that even means to begin with. ഒന്നൂടെ try ചെയ്യൂ, Geeta, ഒന്നൂടെ try ചെയ്യൂ, it will work.
It's that setting at that bottom when she hits share. Oh, share sound and optimize video. Yeah, yeah. Sorry. Sorry about that. Papa maga maga sa ga ma pa. Papa pa maga maga sa ga ma pa. Papa pa ma ma ga 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 ri 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 sa ri sa ri sa. Guru swara guru ശബ്ദം നമ്മൾക്കൊരുമേയൊരു രക്തം ഒരു നാടൊരു വീട് നമ്മൾക്കൊരു ജീവനഗീതം ഒരു സ്വരം ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾക്കൊരുമേയൊരു രക്തം ഒരു നാടൊരു വീട് നമ്മൾക്കൊരു ജീവനഗീതം വന്ദേ മാതരം 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 സിന്ധൂണർത്തിയ ശബ്ദം സംസ്കാരോജ്വല ശബ്ദം സിന്ധൂണർത്തിയ ശബ്ദം സംസ്കാരോജ്വല ശബ്ദം പാരിൽ സമത്വ ചിന്തകൾ നിറച്ച സ്വതന്ത്ര ഭാരത ശബ്ദം പാരിൽ സമത്വ ചിന്തകൾ നിറച്ച സ്വതന്ത്ര ഭാരത ശബ്ദം സത്യമേവ ജയതേ സത്യമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ സത്യമേവ ജയതേ സത്യമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ ഒരു സ്വരം ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾക്കൊരുമേയൊരു രക്തം ഒരു നാളൊരു വീട് നമ്മൾക്കൊരു ജീവനഗീതം ഗാന്ധിജി നൽകിയ ശബ്ദം ഗന്ധർവോജ്വല ശബ്ദം ഗാന്ധിജി നൽകിയ ശബ്ദം ഗന്ധർവോജ്വല ശബ്ദം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകിയ പ്രബോധനാത്മക ശബ്ദം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നൽകിയ പ്രബോധനാത്മക ശബ്ദം സത്യമേവ ജയതേ സത്യമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ സത്യമേവ ജയതേ സത്യമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ ധർമ്മമേവ ജയതേ ഒരു സ്വരം ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾക്കൊരുമേയൊരു രക്തം ഒരു നാളൊരു വീട് നമ്മൾക്കൊരു ജീവനഗീതം ഒരു സ്വരം ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾക്കൊരുമേയൊരു രക്തം ഒരു നാളൊരു വീട് നമ്മൾക്കൊരു ജീവനഗീതം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ
സ്വരമൊരു ശബ്ദം നമ്മൾക്കൊരുമേയൊരു രക്തം ഒരു നാടൊരു വീട് നമ്മൾക്കൊരു ജീവന ഗീതം. We'll give a big applause because it was wonderful. Thank you so much, children. Okay, an annual day is incomplete without the annual report. Next, I'm inviting our dear director, Mrs. Dita Nair. Mrs. Dita Nair married and settled in New Jersey with 2 sons and a 4-legged baby. She is from Trivandrum, Kerala. I'm inviting her to give the annual report. Thank you. നമസ്കാരം എല്ലാവരും, മെന്റേഴ്സ്, സ്പോൺസേഴ്സ്, കുട്ടികള് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഒരു ഹഗ്. എനിവേ, എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടാണ്. കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് സേ ഇറ്റ്. എന്നാൽ കൂടി പറയാതെ ഇരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോട് കൂടി കേൾക്കുക. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീത ഷെയർ ചെയ്ത മാതിരി ഞാനിപ്പോ ഷെയറിങ് തുടങ്ങട്ടെ കേട്ടോ. കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹലോ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും. രഞ്ജിനി, ഗീത and I are very excited here to be able to share this day with all of you. We would like to just give you an update today and also, give you a small briefing of the progress we have made together as the Empower Foundation. So, having said that, let's go over to the next slide. Okay, so with another year behind us, we remain committed to inspiring and empowering new generations of young women in Kerala. And we have split our program into 3 key core areas. One is sponsorship, the other is mentorship, and the last is networking. The sponsorship endana, it's basically to fund our students as they continue their education and chase their passions. Mentorship is to help all our students grow day by day, guide them, and also help them to stay focused. Networking is to create opportunities for our students to meet and learn from high achieving people. Ippam Parvathy ma'am vanna paranjadum ningal ellarum kettallo. So angane we try to bring in high achieving women who could inspire each one of you also to reach for the stars. Without getting too detailed here, I just want to remind everyone how much we've accomplished together. So, this was our first year after the pandemic started. So we knew we couldn't slow down at that point. And so we had to continue on. So, and then continuing on again through the global pandemic, we focused on creating and enabling digital content for our girls. And Angane, we had another successful year 21. And then came 22. So 22, I kind of feel 22 was one of the best years, but maybe others might say otherwise. So coming off of our last annual day, where we had Dr. Divya Iyer, IAS, nammade Pathanamthitta district collector. Adu kazhinjittu we started off the year in 2022 with a program on a dialogue on cyber crimes featuring DGP K. Padmakumar IPS. He is one of India's topmost law enforcement leaders. So with the digital evolution of the world,
this topic on the presented that was very relevant and it was very engaging. Questions were answered, and it was in fact an eye-opening experience for not just the students but even adults. Then we went to an event called on our TEF Talk series. It was hosted and our guest was Dr. Maya Devi Korp. She is senior consultant and academic head at Aster Med City Hospital, where she discussed the topic was women's health. Then Empower Foundation was proudly featured on an episode of Tea with TPS hosted by Ambassador TP Srinivasan, IFS. Adila, Geeta, Ranjini and I were proudly able to discuss our organization's work on empowering women. And then, of course, we continued with our Art of Speaking series and educational coaching done by our mentor, Srimati Usha Nair, and her colleague, Srimati Rita Nayak, and we hope to continue that this year as well. And then we had our annual Ramayanam reading, where all our girls, mentors, and sponsors celebrated the conclusion of the Ramayana month by reading the Sundarakandam. Then we went to our next TEF talk, which was with Master Chef Srimati Leta Kunil. I also personally thought that was one great TEF talk, not that the others were bad at all, no, but this one kind of touched my heart because I am a homemaker and my passion is also cooking. And so seeing Leta ma'am talk was very close to my heart. So I hope കുട്ടികൾ നിങ്ങളെല്ലാം അത് കണ്ടിരിക്കും, എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ throughout the year, last year, we had several in-person meetups, both casually and formally, for our mentors and our daughters. Like some of us directors also visited Kerala at various times of the year, and we got to meet almost all the mentors, not together, but each one of us was able to, accomplish that. So we had 2 in-person meets last year. One was a session in Trivandrum, which was, we had a chief guest, Srimati P.E. Usha, who is a women and children activist. And the other one was a mentor and daughter day in Thrissur, which was also a very successful event. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം we also had some exciting events like mentor Sandhya Naveen featured the Empower Foundation in her vlog episode regarding empowering girls through education. And in fact, Sandhya was kind enough to also create flyers for the foundation and video marketing materials. Thank you, Sandhya. Another community service item that we did was through the assistance from TEF Talk guest Ms. Dhanya Ravi and mentor Sulekha Venugopal, we were able to donate an electronic wheelchair to someone very special to us, who is also a beneficiary of the foundation. And finally, I am extremely excited to also announce the continued expansion of our organization's leadership. I want all of you to join me in welcoming 3 new officers, Mrs. Renu Sethumadhavan, Mrs. Vinita Nair, and Mrs. Uma Ramanujan. All 3 women have been with the foundation from day one, and they are current sponsors as well. And they, together with the directors, will help TEF
expand its programs and reach. And the directors are very excited to work closely together with them. So this is everything we achieved in 2022 with the help of our sponsors, mentors, and students. ഇതാണ് ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ലൈഡ്. I was like so excited putting this together because there was so much photos that I didn't know what to put. So finally I said, let me put the posters that came from last year events and the mentor director meets that happened. So, you know, it's like, it brings a smile to my face when I look at all these photographs. Kuttigalellam kaanu, ellarum nokku. I think it's a lovely slide, if I say so myself. So just as we've done previously, just wanted to highlight a few of our successes that our students have achieved. Satyam Barnya, all this work is meaningless if it wasn't making a difference here. So wanted to give you proof and also, you know, show the motivation for what we are doing here. Like in prior years, this year also we have many students graduating with their college diplomas, but most of our young graduates have elected to continue their education further or enter the workforce. Then we, as usual, have students enrolled in NEET, and some of them have done very well and have now secured admission into medical, engineering, and agricultural colleges. And the most greatest honor or pride that the foundation feels is to say that some of our graduates have gone to prestigious organizations such as Infosys, Sutherland, offices at the Info Park in Kochi. We have one or two students that have pursued entrepreneurship. Many of our students have continued on to healthcare professions. Some of them are working as nurses, some of them are working as social care workers, and a few of them have become educators. We have young teachers, and we even have a young lecturer in amongst our students. So big clap hands to all our graduates and graduating girls. Kuttiale, you all have to do well, and that is what the Empower Foundation wants you to do. So basically, now we're coming to the end of my presentation. I'm getting excited. So we hope to continue our educational platform push, and we'll keep launching new programs and ideas that will benefit our students. Like Parvathy ma'am also said, this mission cannot be a reality alone. It takes a team, it takes a village to do it. So we want all of you to do this together. Then only is there the Empower Foundation. Ningal ellarum eppozhum ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം, and let's every year be able to send out graduating kids or young ladies getting into the workforce. So together with our strong and capable sponsors and mentors, we are hopefully able to rewrite the future of each of our young ladies, and through them for the world. Thank you for being part of this journey with us as we brought a simple idea to life, and we continue, or we can't wait to continue on together. So together we can, and together we will. Thank you, Kuttiale. Thank you, dear sponsors, and thank you, dear mentors.
Okay, thank you, Dita Chechi. And now the sessioners talk about TEF. Together we can, together we will. Yeah. Some of our sponsors, mentors, and mentees sharing their experiences and thoughts with TEF. First, let me call upon Dr. Manjusha Das Menon, a sponsor. Manjusha Das Menon, with roots in Kerala, she lives in the United Kingdom with her husband and 2 sons. Manju is a consultant dermatologist and has special interest in skin cancers and pediatric dermatology. In her spare time, she enjoys dancing and interior decoration. Manju has been a passionate supporter of the Empower Foundation since its inception. Manju, please. Thank you, Kavita, for the introduction. And Chief Guest, Mrs. Parvathy Jayaram, Directors Dita, Ranjini and Geeta, എല്ലാ മെന്റേഴ്സിനും സ്പോൺസേഴ്സിനും പിന്നെ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികളായ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സൂമില്, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എംപവറിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും മെന്റേഴ്സിന്റെയും ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിനെ പറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കേട്ടു ആ ഡീറ്റ പറഞ്ഞ ആ റിപ്പോർട്ട്, എത്ര വളരെ സത്യമാണ്. അതിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റ പറഞ്ഞ ഓരോന്നും വളരെ സത്യമാണ്. അതുപോലെ മെന്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അർഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് എല്ലാം അവരെ ഓൾറൗണ്ട് ഗേൾസ് ആക്കി, യങ് ലേഡീസ് ആക്കിയാണ് എംപവർ വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോൺസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കിത് കാണുന്ന വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കഴിവ് വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. ഇപ്പം മെന്റേഴ്സ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നയിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ എംപവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി, ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അച്ചീവ്മെന്റ്, ഇപ്പം ഡീറ്റ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് അവരവരുടെ സ്പോൺസർ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും അത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി സന്തോഷത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഏതൊരു കുട്ടിക്കോ ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനോ ഒരു ദുഃഖമോ ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ നേരിടുമ്പോൾ യാതൊരു താമസവും കൂടാതെ എംപവറിലെ ഡയറക്ടേഴ്സും മെന്റേഴ്സും അതിന്റെ സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തുന്നു, ഞങ്ങളെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നു. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് എത്ര മഹത്തായ കാര്യമാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം വായിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജോലിയിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ആരുടെയും ഭാവി നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്നാലും നമ്മുടെ ജോലി സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പിന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യം മിസ്സസ് അശ്വതി ജയറാം പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു ഹൗസ് വൈഫ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ജോലിയും ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസി ഹസ്ബൻഡിനെ സഹായിക്കേണ്ടി വരും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം, ഈ കേൾക്കുന്ന ടോക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിൽ നല്ല വേർഡ്സും മോറൽസും എടുക്കുക. പിന്നെ വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാനില്ല. ഏത് ജോലി ചെയ്താലും ആത്മാഭിമാനത്തോട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് വലിയ ജോലിയോ ചെറിയ ജോലിയോ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ. കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വർഷമായി. അതിനു മുമ്പ് 2 വർഷം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളുമായിട്ട് അവിടെ പോയി. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നുകൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ജോലിക്ക് ഞാൻ പോയില്ല. അപ്പൊ നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു. വീട്ടുകാരിയൊക്കെ നോക്കി, കുക്കിങ് എല്ലാം അവിടെ സഹായത്തിനൊന്നും ആരെയും കിട്ടില്ല. അപ്പം നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ 1 വർഷം ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു. ഞാൻ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവിടെ സ്കൂൾസ് ഇല്ല, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഇല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയയിലൊന്നും. അപ്പം ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് സമയമില്ല.
അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കരിയർ എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ബാക്കി ഫാമിലീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാലോ വീട്ടിലിരുത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ കുട്ടികളെ അവർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വിടൂ, ഞാൻ വീട്ടിലിരുത്തി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, LKG UKG 1 2 3 അങ്ങനെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് അതിൽ വളരെ സംതൃപ്തിയായിരുന്നു, സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചെറിയ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മാർഗം ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷമം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് ദുഃഖമോ പ്രോബ്ലമോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വെച്ച് അത് അടക്കി പിടിച്ച് വിഷമിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടാണോ അടുപ്പമുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എംപവറിന്റെ മെന്ററിനോടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസേഴ്സിനോടാകാം, ആരോടാണ് അടുപ്പം അവരോട് അത് പറയുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം പങ്കുവെക്കുക. മറ്റുള്ളവർ അത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മോശമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കല്ല. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും പ്രതിവിധി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ഗുഡ് വിഷസ് ടു ദി എംപവർ ടീം. Thank you so much, Doctor. Very valuable information and speech. Thank you so much. Thank you. And let me call upon Rashmi Menon, our mentor. She is a mother of 2 beautiful young girls. Besides being, she is a full-time assistant professor at a reputed college in LP. I'm calling you to give the speech to the children. Rashmi Menon, please. Hi all. ഞാനിപ്പം മഞ്ജുഷ മാം പറഞ്ഞോട്ട് മലയാളത്തിൽ അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ സ്പീച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. Good morning to our respected directors, Mrs. Geeta Sethumadhavan, favorably called as Geeta Chechi, Mrs. Deeta Nair, Deeta Chechi, and Dr. Ranjini Pillai, as I call Ranjini Ammai. Good morning, good afternoon, good evening to our sponsors from all around the world. Good evening to my fellow mentors, my dear mentees. It is an honor to be a part of the TEF family. And I'm very happy to share my experience as a mentor of TEF. I started my journey in TEF almost 2 years back and was introduced to TEF by my aunt, Dr. Ranjini Pillai. ഇതിനകത്തൊരു കൊച്ചൊരു കഥയുണ്ട്. I was in US for almost 12 years. ആ സമയത്ത് like I would say around 18 years back, ഞാൻ അമ്മായി ആദ്യം കണ്ടപ്പം I remember she's telling me that she has a strong താല്പര്യം to start an organization that will fund the girls and to do something very strongly for the girls in Kerala, especially. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, that time I was also very young, അമ്മായിക്ക് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറെ ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Then Ammai was busy with her life. I was busy with my life. Further down, I moved back to India in like 2012. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു, കേരളത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് I'm working as a like the person who introduced me. പറഞ്ഞു വിട്ട് I'm a professor right now in a college nearby. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മായി പറഞ്ഞ ആ തോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലയിൽ വരാറുണ്ട്. Hats off to you 3 ladies for starting this organization. Really appreciate it. അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ജാതി മതം പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു നായർ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി, നായർ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ഇത് ഇറ്റ്സ് റിയലി വർത്ത് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഈ ആലപ്പുഴ വന്നിട്ട് കുറെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കുറെ, ഞാൻ ഏത്തിയസ്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഒത്തിരി അമ്പലങ്ങൾ പോലെ കുറെ നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുറെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആലപ്പി ഈസ് ടേണിംഗ് ഔട്ട് ടു ബി എ മുസ്ലിം ഡിസ്ട്രിക്ട് റൈറ്റ് നൗ, ഒത്തിരി മുസ്ലിംസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രൈഡ്. I'm telling it from the bottom of my heart. It's a big pride to work for such a big organization. And thanks, Ammai, for bringing me into this wonderful
non-profit organization. It's my honor to be among all you wonderful ladies. I had, when I started my journey in TEF, it's like I had 5 students. Among that, one student left. She finished her BCom. She graduated BCom taxation and taxation. She moved out of TEF and she's doing her TTC currently. I spoke to her a couple of days back. TTC chedondikkiyana. My other 4 mentees, one is doing her BDS final year, and 2 others are doing second year BTech, computer science. My another mentee, Aparna, is doing her BSc in cardiac technology specialization. And all these, even though I was given this job to take care of these 4 girls, and the mentors sincere at least once a month I try calling them. I ask them how their family is, how they're teaching, how their studies are going on. I encourage them to do their work properly. And for Parnota, studies is a big thing in the life. Studies, mark, and a factor in getting a good job, especially in today's world. അടിച്ചു തീർത്താൽ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഇപ്പം ആ കാലമൊക്കെ മാറി. സോ ദെൻ ഓൾ ദ ഗേൾസിന് വേണ്ടി തന്നെ പറയുന്നത്, പൊതുവെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്കുണ്ട്, പോരാത്തുനിന്ന് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു മോട്ടോ ഉണ്ട്, E stands for educating, and M stands for motivation, and P for passion. So truly, Empower Foundation educates the students and motivates them to achieve their passions in life. To mentorsm, directorsm, sponsorsm, students they either do the phone call, and some of the directors do take their time, and sponsors do take their time to come all the way from their all around the world. So they come down to Kerala and they do pay a visit to all the students, and maximum try function attend. Hopefully I'll make it to one of those functions soon. And the weekly commitment and mental supports are always given by the mentors through the phone calls, and the students are free to call mentors name, sponsors name. They can call, pass on the message, and we usually pass it on to the directors. And the directors they do take their time from the busy schedule. They ensure that they convey the messages properly and guide the students to make wise choices. For example, in the student Reshma Nanyagutti, BDS final year cheyana. Upon namada ivada dentist and namada Dr. Ranjini Pillai. She helps her, she guides her. So those kind of help is given by a lot of our directors and our mentors. So angane varumbo nammalokke padichu vanna kalathu aarengilokke ingenekke paranja career planning lokke onnu sahayichirunengil I think it would have been much more useful. Ipam girls nu venengi eda mentor ne venengilum namukku what to say nammada mentors allada vera mentors ne sahayikkan thirdengi they can contact their own mentors and they can get the information as to what can be done for future. If they want to finish their studies and move on to the job, the directors and the sponsors help them find jobs. That's a big thing, in today's world, to help them out get a job. In the real world, it's very hard. And to get into companies like Infosys, Sutherland, you need a godfather to pull you in. So those are all companies that are very, very hard to get jobs in. Guiding, it's like mentorsm, sponsorsm, directorsm, they guide them through their personal village samsaikana directors on the students and the students village samsaikana directors on the അത് മാത്രം പോരാത്തതിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ടെഫ് ടോക്സ് ആണ്. ഇപ്പം ദീറ്റ ചേച്ചി പറഞ്ഞോട്ട് കുറെ ടെഫ് ടോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ TPS സാറിന്റെ ഒക്കെ ടെഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് it's to get such a person to talk for us is like really a big achievement.
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് ഫർദർ എഡ്യൂക്കേഷനും വി ഡു ഫണ്ട് ദ ഗേൾസ് ഇഫ് ദേ വോണ്ട് ടു ഫിനിഷ് ദർ UG ചെയ്ത് PG ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ. പിന്നെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എൻ്റെ മെന്റീസ് എപ്പോഴും പറയും, മാം ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ആയിരുന്നു. ഉഷ ചേച്ചിയും ടീമും ചെയ്ത് the spoken English class was very, very useful to them. And ഞാൻ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ I heard it from my students that it was very, very useful, and thank you TEF for doing that. പിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. I'm going to conclude my speech this way. It's a famous quote from Maya Angelou. The quote says, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. And I am very sure the TEF ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും it will stay on with our mentees lifelong. Thanks TEF for making me a big part of TEF. Thank you. Thank you, Mrs. Rashmi. Thank you so much. Now, our mentee, Reshma PG, will come. A warm and polite girl who is deeply appreciative of the kindness offered to her by the Empower Foundation. Reshma is a BDS final year student aspiring to join the Military Dental Corps of India. Reshma, please. Reshma, unmute you, Mole. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാം? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ BDS സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നതിനാണ്. എന്നെ ഫൗണ്ടേഷനോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രഞ്ജിനി മാം ആണ്. എന്റെ സ്പോൺസർ സുനലത മാം, മെന്റർ രശ്മി മാം. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഞാൻ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മോറലിയും ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിലും എംപവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരുപാട് പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. കാരണം ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം എവിടേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം മക്കളെന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എംപവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഭയങ്കര അപ്രിഷിയേറ്റബിൾ ആണ്. രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളൊരു കോവിഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷൻ മറന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പോൺസർ ബെനിഫിഷ്യറി ബോണ്ട് എന്നതിനുപരി നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അവര് ബിസി ലൈഫ് ആയിരുന്നാൽ പോലും മെന്റേഴ്സ് വരെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്, നമ്മൾ മെന്റലി ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ രശ്മി മാം പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടം എനിക്ക് BDS കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ആസ് എ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പോലെ രഞ്ജിനി മാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടി ഇതാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, dear Reshma. Next, the item is programs. Our annual day is incomplete without the programs. We just had a sample very good. So, a song by Nandana. നോക്കി 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 നിന്നു, കാത്തു 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 നിന്നു, മന്ദാരപ്പൂ വിരിയണതെങ്ങനാണെന്ന് ആരു പറഞ്ഞു, ആരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടത് രാക്കനവാണെന്നാരു പറഞ്ഞു. കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ, കാറേ നീ പേരുതിപ്പോൾ, ആരോമൽ തൂണിൽ എൻ്റെ ജീവനിരിപ്പു, കസവിൻ്റെ തട്ടമിട്ടും വെള്ളിയണഞ്ഞാണമിട്ടും പൊന്നിൻ്റെ കുലു
ഇതു നമ്മുടെ മുത്താണേ, പറയാനുണ്ടേ നമ്മുടെ കൊച്ചി, കഥ ചൊല്ലാൻ പലതാണേ. വെയിൽ ചില്ല് പൂക്കും നാളിൽ കളിത്തട്ടിലാടി, കിളി നൊന്ത് പാടിയ രാഗം രാരീരം രാരോ. തുമ്പിവാ തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം, തുമ്പിവാ തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം. ഇത്രയോ ജന്മമായി നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു. കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ ചിട്ടിക്കുരുവികളെ, കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളെ. ചാന്ത് പൊട്ടും ചങ്കേലസും ചാർത്തി വരുന്നവളെ, പുലരി പെണ്ണെ നിന്നെ കാണാൻ പൂതി പെരുകണ മനസ്സ്. നീയൊരു സുന്ദരിയല്ലേ, ദേവമനോഹരിയല്ലേ, നീയൊരു സുന്ദരിയല്ലേ, ദേവമനോഹരിയല്ലേ. ആലായാൽ താര വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. But it hurts so good. Can you say it? Can you say it? Your love is like, your love is like, it hurts. Thank you, children. It was amazing. നന്ദനയുടെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പാട്ട് തീർന്നല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചു പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ. And Kalpa and Gopika, you did a great job. Now let's move back to that session again. Give them a big clap. That's needed. At last we can do this, I think. So let's move back to that session. That is, I would like to say that Mrs. Renu Setumadhavan, our sponsor, she is down with fever, so she couldn't attend this function and deliver a speech. So I'm calling Mrs. Rekha Pillai, mentor, to give a talk regarding TEF. Rekha Pillai, married to Dr. Pramod, retired principal of Pantalam NSS College, and settled in Kottayam with 2 lovely daughters and an adorable grandson. Rekha did her schooling in Africa and college education in Kerala. Currently a bank officer in Indian Overseas Bank. Mrs. Rekha Pillai, please. Thank you for the introduction. I hope I'm audible. Yeah. Yeah, okay. I think we had a power-packed session from Parvathy. She has portrayed so many roles in movies that have, I think, show empowerment of women. And then in another tsunami from Dita with her report, and also listening to all of you speak. I mean, hats off to the GDR combo, Geeta, Dita, Ranjini, the TEF Foundation. They are the foundation. And looking back, it's when Dita first asked me about this, I was just, it has always been in my mind to be able to do something, sort of give back to society. God willing, we've all had jobs and we've been earning salaries. We've never had a break in getting our income during the COVID time too. And so when she put across this idea, it sort of seemed God sent. I mean, there I was looking for an opportunity and, it sort of just fell into my lap. And the best part, I mean, I will not repeat what the previous people said. I mean, I underline everything they said double times, definitely. പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമുക്ക്. എനിക്കിപ്പം 5 പിള്ളേർ കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരാൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോയി. ഷീ ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ to complete her German entrance exams and she can go to Germany for her higher studies. ബാക്കി 4 പേരും ഇവരെല്ലാം നമ്മളൊരു കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മെന്റർ മെന്റി അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അവര് തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൊച്ചുമോന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരെ ചോദിക്കുന്നു. അതാണ് റിലേഷൻ, അതാണ് ബോണ്ടിങ്. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം, ഇമ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബം, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് റിയലി നൈസ്. ഐ മീൻ
And ഈ പറഞ്ഞ പോലെ like somebody said like they share their troubles, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയാ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളോട് പറയുന്ന പോലെ ആ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. കൊച്ചു മിടുക്കി കുട്ടികളെ കിട്ടി. അതിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും നഴ്സിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസ് ആണ്, മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്സുകളാണ്. ദേവിക, ആതിര, അനു ആൻഡ് പൂജ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ പോലെ നല്ല നഴ്സസായി സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരും നാളെ നല്ല നിലയിലെത്തി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഞാൻ പൊതുവെ ജാതി അങ്ങനെ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളല്ല. നമ്മൾ പലയിടത്തും ജോലി ചെയ്ത് പലരുടെ കൂടെയും ജോലി ചെയ്ത്, എന്നാലും ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ കാറ്റഗറി വരുന്നു. പല കാര്യത്തിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആയിക്കോട്ടെ. We always need a little push. We need every help that comes. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പും ആൻഡ് മറ്റേ ഓരോ സെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരൊരു കംപ്ലീറ്റ് വുമനായി എംപവേർഡ് ആയിട്ട് ഈ ലോകം ഫേസ് ചെയ്യാൻ എക്വിപ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അത് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്, സ്പീക്കേഴ്സ് അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് taking up the effort to do all these things. അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. we're sitting across different countries. ആരും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടിനെന്റ്സ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒത്തൊരുമയോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു, അത് ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ വെരി ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടീം ആൻഡ് I just look forward to everything that we can give across to those children. And yeah, let's keep doing the teamwork. That's the best thing. Thank you so much. Thank you, Mrs. Rekha Pillai. Next, let me call Sanida Bhasi, our mentee. From a quite shy girl, Sanida blossomed into a confident young lady, academically good and with strong communication skills too. Sanida is a first-year MA Malayalam student at Maharajas Cochin. Alongside her studies, Sanida has been tutoring younger kids in her neighborhood for the past few years. Sanita Bhasi, please come. Hello, ma'am. Hello, everyone. എൻ്റെ പേര് സനിത ബാസി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ PG വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. മഹാരാജ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മെന്ററായിട്ടുള്ളത് ശ്യാമള മാഡം ആണ്. ശ്യാമള മാഡം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്രയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഉഷ മാമിൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലാസ് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ പിന്നെ പറയാനായെങ്കിൽ ശ്യാമള മാഡത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ എംപവർമെന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യലിയും ഭയങ്കര ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നതിന് താങ്ക് യു. Thank you, Sanita. Next, we are with the cultural programs. Artwork done by Devapriya and Adira, then a song by Sri Lakshmi. We have included 3 or 4 programs together. That's why I'm calling their names together. Okay. Ultra beats on the track. Ultra beats on the track. Ultra beats on the track.
रब दिखता है मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है मैं क्या करूं. Thank you. It was wonderful. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കഴിവും ഈശ്വരൻ തരില്ല. ആ കഴിവുകൾ നമ്മൾ വേണം, അത് ചെറിയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം. എന്നാലും സോ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. So we are again going back to that TEF talk session. That is our people talking about TEF. So next is I am calling this is Smita Menon, a sponsor. Smita Menon is an engineer with an MBA, is a senior consultant, HR advisory with Chow Press, originally from Kerala and Pune, married and now settled in Baltimore, USA, mother to a beautiful daughter and 2 bulldogs. Smita has been with the foundation since the beginning. I call upon Mrs. Smita Menon. Smita Menon, please. താങ്ക് യു കവിത. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നമസ്കാരം, എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് കുട്ടികളോടാണ് കൂടുതൽ. ടെഫിനെ പറ്റി എല്ലാവരും കുറെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെയും അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സിനെയും പറ്റിയൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചും അത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഈ 34 മെന്റേഴ്സിനോടാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതൊരു ജോലിയായിട്ട് നമ്മൾ അത് കണക്കാക്കിയാല് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളോടോ നമ്മുടെ മെന്റീസിനോടോ ആ കറക്റ്റ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഷൻ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ജെനുവിൻലി അത് മനസ്സിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ്. ഈ മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ 34 സ്ട്രോങ് ലേഡീസിനോടും എനിക്ക് വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ടു ഓൾ ദ 34 മെന്റേഴ്സ്. ഞാൻ ഈ ടെഫിലേക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വേറെ ഇതേപോലെ ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ മിസ്സസ് ദീത നായറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിനെ ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെന്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അതെന്നെ വളരെ അട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക്. എന്നുവെച്ചാല് ആർക്കും ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോയി പഠിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഈ പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഇതേപോലെ മെന്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക, സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങിയ മിസ്സസ് ദീത നായർ, ശ്രീമതി ഗീത സേതുമാധവൻ ആൻഡ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി പിള്ളയ്ക്കും എൻ്റെ വളരെ ബിഗ് താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോണത് കുട്ടികളോടാണ്. ഉപദേശമായിട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഒരു അമ്മ പറയണ പോലെ ഇതേ പ്രായത്തിൽ എനിക്കൊരു മോളുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു അമ്മ പറയണ പോലെ ഈ ചെവിയിൽ കൂടി കേട്ട് ഈ ചെവിയിൽ കൂടി ആണെങ്കിൽ കളഞ്ഞോളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ കുട്ടികളോട് 2-3 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് സെൽഫോൺസിനെ പറ്റി കുറെ പറഞ്ഞു. യെസ്, അതിന്ന് നമുക്ക് നല്ലതെടുക്കാം, ചീത്ത എടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ
ഈ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കണ്ടേ, ഇടപഴകണ്ടേ, ആ ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് കുറച്ചായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതെങ്ങനെയാ ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ, അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികള് അത് ആ സ്കിൽ ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപദേശമല്ല, ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയണത്, ഈ സെൽഫോണിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കൂ. പല ചിന്തകളും പല ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലേ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പല പുതിയ കഴിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വരിക. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വഴക്കുണ്ടാവുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഡീൽ ചെയ്യണ്ടേ, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെ, ഒരു ആത്മവിശ്വാസം. നമ്മള് ഈ ശ്രീമതി പാർവതി ജയറാമിന്റെ കുറെ സിനിമകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എനിക്കപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് പഴയ ഒരു സിനിമയാണ് തലേണ മന്ത്രം. അതില് എല്ലാരും അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതില് കാഞ്ചന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോൾ ഉണ്ട്, ശ്രീമതി ഉർവശി ചെയ്ത ഒരു റോൾ. നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ചിരിക്കും അല്ലെ, നല്ലൊരു തമാശ സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ചിരിക്കും. പക്ഷേ ആ കാഞ്ചനയുടെ റോളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. എന്നുവെച്ചാല് ആ ക്യാരക്ടറിന് ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രോബ്ലംസും വന്നത് അവരുടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ശരിയായില്ല, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയില്ല, എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, എല്ലാം അവരുടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുതിയ ഒരു സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ അടിയായി, ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അടിയായി, വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം, പിന്നെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ തരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ആർക്കും നമ്മുടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സ്റ്റഡി. ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടുമ്പോഴോ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ours, nobody can take it away from us. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് തിങ് എനിക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗോൾ വേണം, പക്ഷെ ഒരു പ്ലാൻ ഇടരുത്. ഓക്കെ, ഞാൻ 24 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കും, 26 വയസ്സിൽ എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവും, 28 വയസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇട്ടാല് യു മേ ബി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ 25 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ 30 വയസ്സിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ആരും ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവണം, ബട്ട് പ്ലാൻ ഇടുമ്പോൾ we have to be flexible. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതെ പ്ലാൻ ഇടാണ്ടിരിക്കുക. പ്ലാൻ ഇട്ടാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത്തിരി മാറിപ്പോയാൽ നിരാശരാവരുത്. സ്റ്റിൽ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഗോൾ. ഇത്രയൊക്കെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതേ അഡ്വൈസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മോൾക്കും കൊടുക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് കൂടിയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ, Dida Chechi, Geeta Sethumadhavan and Dr. Ranjini Pillai. It takes a village, but you took the initiative and we are just behind you. Atre eniki parayanullu. Nandi, namaskaram. Thank you, Mrs. Smita, for the wonderful words. വളരെ നല്ല രസമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ ഉപദേശിക്കണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും വിധമാണ് സംസാരിച്ചത്. വളരെ താങ്ക് യു. കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So next, let me call Mrs. Sandhya Naveen, our mentor. Srimati Sandhya Naveen was a mentor from Trivandrum, married to Naveen Ram
Together, they are running a web developing company called Net India. Naveen and his team designed our TEF's website, and he is the website manager also. Sandhya works as an SEO analyst, mother of a college boy who is doing his engineering. She is a YouTuber and blogger with lots of talents in the media world and received 2 awards for telefilms. So, Sandhya, Naveen, please give us a visual treat. Hello, good evening, good morning, our dear chief guest, Parvathy ma'am, and our dear directors, sponsors, mentors, and beautiful students. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു ഇവന്റ് ഇത്ര ഭംഗിയായി ഇത്രയും നേരം വരെ സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ, എംപവർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ദിനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും വളരെ അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു മെന്ററായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെഫ് ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പം ആ മെന്ററായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു മെന്ററായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പരം വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ലെന്ന് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും പിന്നെ ഡീറ്റ ചേച്ചിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എംപവർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഞാൻ വരാനും കാരണം. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സ്വന്തം വീട്, സ്വന്തം കുടുംബം, സ്വന്തം കരിയർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ കാലഘട്ടത്തിലും ചിന്താഗതിയിലുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതവും കണ്ടതും. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി എൻ്റെ ലോകം കുറച്ചുകൂടി വലുതായി, മനസ്സ് കുറച്ചുകൂടി വിസ്തൃതമായി, എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറി വരാനും എൻ്റെ കൺസേൺ ഒരുപാട് കുട്ടികളോടാവാനും എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരികയായിരുന്നു. ഞാനതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയുടെ ദ മാജിക് ഓഫ് ടീം വർക്ക്. അത് ഞാൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടുഗദർ വി ക്യാൻ, ടുഗദർ വി വിൽ. അപ്പൊ ഞാനത് ഓർക്കും, ഇത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും. കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒന്നിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നിച്ചൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ആ മാജിക് ആണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കാരണം എ ബോട്ട് ഡസൻ ഗോ ഫോർവേഡ് ഇഫ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് റോയിങ് ദർ ഓൺ വേ. ഒരു ബോട്ട്, ഓരോ യാത്രികനും അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ട് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും. ഒരു വ്യക്തി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും 100% സക്സസ് ആവില്ല. ഇവിടെ സ്പോൺസേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ്, മെന്റേഴ്സ്, ഇവര് 3 പേരും ഒരേ ചിന്താഗതിയിൽ, ഒരേ മനസ്സോടെ, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സഹോദരിമാരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് എനിക്കൊരു വലിയ നേട്ടമായും എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായും ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക്. മൂന്നാമത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു മെന്ററായി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ 4 കുട്ടികളെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അത് 6 കുട്ടികളായി. അത് ആ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വന്നെങ്കിലും ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഈ കുട്ടികൾ ആയിട്ട്, തീരെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത്രയധികം കോണ്ടാക്ട് വെക്കും. പതിയെ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെയും അവരധികം അടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കുട്ടികൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്താണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത്, എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 വേർഡിൽ ആൻസർ പറയും. അപ്പം എനിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എക്സാംസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നെ കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പം അവരുടെ ആരോ ആണ് ഞാനെന്ന തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുളവാക്കി. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാര്യം എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ജീവിതം, എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നൊരു സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു
ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എൻ്റെ കൺസേൺ ഒരുപാട് കുട്ടികളോടാവാനും ഒത്തിരി സന്തോഷമാവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ നേട്ടമായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിൻ്റെ 100% ക്രെഡിറ്റും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ 3 ഡയറക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിനും അവരുടെ അവര് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ടീം വർക്കിലൂടെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം തുടങ്ങിയപ്പം ഇത്രയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ആ 3 പേരുടെയും സ്ട്രോങ് ബോണ്ടും അവരുടെ ആ ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ ഇത്രയധികം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയ ഡീറ്റ ചേച്ചിക്കും ഗീത ചേച്ചിക്കും രഞ്ജിനി ചേച്ചിക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അവരെ 3 പേരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപവൽക്കരിക്കില്ല. കാരണം സ്പോൺസേഴ്സ് വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ്, സ്പോൺസേഴ്സും മെന്റേഴ്സും ഒക്കെ. എങ്കിൽ പോലും ഈ 3 ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ 3 പില്ലറായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പം തുടർന്നും അങ്ങോട്ട് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവർ കാഴ്ചവെക്കട്ടെ. അതുകൂടാതെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളും ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയല്ല എല്ലാവരുടെയും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരും കുറച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ സംസാരിക്കും, മറുപടി ഒക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഞാൻ കാണുന്നു. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് ആദ്യം പിൻവലിഞ്ഞ് നിൽക്കുക. മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുൻപോട്ട് വന്ന് എല്ലാത്തിനും ഇടപെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും പിറകോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇവിടെ ക്ലാസ് നടത്തി എങ്കിലും എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടവരുത്താതെ എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിനും ഒക്കെ സന്തോഷമാകുക. അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളൊരു എനർജറ്റിക് ആവണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മാത്രം കുട്ടികളോടല്ല, എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആനുവൽ ഡേ ഫംഗ്ഷൻ വന്നു, പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനും സ്പോൺസേഴ്സിനും മെന്റേഴ്സിനും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈശ്വരനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Mrs. Sandhya, for your valuable words to the children. അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So I'm calling Sauparnika, our mentee. She is a hardworking and focused. Did not give up on her dreams of becoming a doctor. She was gracious enough to leave TEF for an year while preparing for NEET so that another child could avail the scholarship. She joined back when she got her admission in medical college at Kolkata. Sauparnika is doing her first year medicine. Sauparnika, please. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സൗപർണിക TS. ഞാനിപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ESI മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ MBBS സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഈ എംപവർ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് എനിക്ക് 2 വർഷത്തിലധികം ബന്ധമാണുള്ളത്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ശ്രീ ശാരദ സ്കൂളിലാണ്. അവിടുത്തെ റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർവതി ടീച്ചർ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് അറിയണതും. അങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, അതിലൊരു ഭാഗമായി. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു അവിടെ സെലക്ട് ആവുന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കപ്പുറം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് അത് കൂടെ നിന്ന് അഡ്വൈസ് തന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യൽ ആക്കി മാറ്റിയത്. ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താനായിട്ട് +2 2 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. ആദ്യത്തെ തവണ നീറ്റ് എഴുതി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം എഴുതേണ്ടി വന്നു. സെക്കൻഡ് ടൈം എഴുതി ESI കോട്ടയം വഴിയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ MBBS കൊൽക്കത്തയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അതും തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും മാത്രമാണ്. അതിന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതി കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അന്ന് എഴുതുമ്പോഴും മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അതും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ അതും സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്തത്.
അങ്ങനെ ഒരു വർഷം എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോഴും എന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ പോലും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ പീരീഡിൽ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ആക്കി നിർത്താനും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് സപ്പോർട്ടായാലും കൂടെ തന്നിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും. അതിലെനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള ടെഫ് ടോക്ക് ആണ്. ഓരോ സ്ട്രീമിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച ഓരോ വുമൺ പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കാം, നമുക്ക് ഇനി എത്രത്തോളം എനർജറ്റിക് ആവാം, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ രാമായണ മാസമാകുമ്പോൾ രാമായണ പാരായണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനപ്പുറം എനിക്കും ഈ ഇതിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സ്പിരിച്വൽ, മെന്റൽ, ഫിസിക്കൽ വെൽബീയിങ് ആണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നിരുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. പിന്നെ ഇവിടെ ദൂരെ വന്ന് പഠിക്കാനാണ്, കൊൽക്കത്ത വന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ സ്ഥലം, പുതിയ ഭാഷ, പുതിയ കൾച്ചർ. പക്ഷെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നായാലും ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും നല്ല ധൈര്യം തന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ വരെ എത്തി. പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ അഡാപ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല, ബാംഗ്ല തീരെ അറിയില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ള ഭാഷ കൊണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. ഇനി അഡാപ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷന് ഉള്ള കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനപ്പുറം അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ മികച്ചതാക്കി മാറ്റാനും ഉള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങാനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Savanita, for the wonderful words and the journey you moved to reach in your heights. All the best. So next, the last session, that is the cultural program's last session. Now the talks are finished. So now I'm playing that a song by Parvathy Sharma and artworks done by Rohini and Aparna. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗീത, ബിഫോർ going forth, I also want to thank Geeta Sethu Madhavan. She is the one who put it all together at artwork ella. So big hand for her as well. Yeah. Good morning, everyone. होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजर से दूर, कितने चलिए तो कितने चलिए तो कितने चलिए, जानना है दिल ये तो जानती है तू, मेरे बिना मेरा ना हो तेरे बिना तू, कितने चलिए तो कितने चलिए तो कितने चलिए, काटो कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। चम 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 अंबरांदे तारे कहंदे ने सजना, तू मेरे एक वर्गा ही फिर रहंदे ने सजना, तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छटके न जाना मैनू तू ही है सहारा, काट के सिराता ओ सामरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, गाता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। Thank you everyone.
ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ആർട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സലന്റ് അപർണ. നമ്മൾ ഓംലെറ്റും പുൽസയുമാണ് അല്ലേ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അപർണ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് is a dance program by Abhirami Suresh, the last program in this anniversary's last program. So video please. Children, definitely everybody needs a big clap. ഇത്ര രസമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Big clap to Gidsechi also for compiling this together and putting it in the right time. And I'm calling Mrs. Geeta Sethumadhavan, one of our directors who lives in Florida with her family. Her hometown is Calicut. I invite you to wind up this beautiful day to express the word of thanks. Thank you. Okay, so ഇത് ഞാൻ ബോറടിക്കാണ്ട് വേഗം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം ഇന്ന് താങ്ക് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാരെയും. ആദ്യം തന്നെ to Mrs. Parvathy Jayaram. So willingly, I mean, ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണ്ടേ വന്നുള്ളൂ. She accepted our invite and she was truly the life of our annual day today. Very beautiful and encouraging words to our young girls, and thoughts that were her own, showed how strong a woman she is. I have to, at this point, thank our sponsor, Lata Mohan, and her daughter, Danya, for facilitating, or having Parvathy with us today.
To our MC, dear Kavita, as your name aptly goes, Oru Kavita thanne ellam chollilum. You carried the show with so much ease. Thank you, dear. Our mentor, Srimati Chandralekha Bhaskar, for giving our function a very auspicious start. Thank you, Lekha Chechi. To our talented group of young ladies who showcase that they not only excel in their studies, but at extracurricular activities too. Our 9 speakers for volunteering to talk about their journey with TEF. It was truly heartwarming. And the burden on our directors has increased a little bit too. Anyway, after hearing these speeches, I have to give a huge shout out to TEF and my co-directors, Dita and Ranjini, for 4 glorious years and more to come. Dreams do come true. Of course, none of this would have been possible without our dear sponsors, mentors, our beloved young ladies, and well-wishers from around the globe. Thanks to each one of you from the bottom of our hearts. Sorry. The year started off with a very esteemed guest, DGP Shri Padma Kumar IPS, one of India's topmost law enforcement leaders, and now with the Special Armed Forces stationed in Trivandrum, Kerala. He was our guest on Art of Speaking. He educated our kids on a very important topic, cybercrime, an eye-opening and enlightening session indeed for both the youngsters and adults. For those who are not aware, Art of Speaking is the brainchild of our mentor, Srimati Usha Nair, who developed a module to help our young ladies develop their soft skills. It was really, Ushcheti is not here today, but it was so nice to hear all our mentees who spoke, especially mention about the art of speaking. So that was really nice. This was followed by our first TEF talk, which was indeed a great honor to have Dr. Maya Devi Kurab, a renowned gynecologist and an expert in women's health. A great talk for our young ladies. They had very relevant questions to ask her too. And she was interviewed by our sponsor from Charleston, Dr. Lata Hebar. Thank you, dear ladies. And let me also add that Dr. Maya Pilla is now our sponsor. And a little bit from me, Dr. Lata is my Chechi. It was truly an honor and privilege to be featured on the chat show Tea with TPS. Thank you, sir, for considering us worthy of being on your chat show. It was a really good honor, and to be titled Empowerment of Women, that was our show. Our mentor, dear Sandhya, for her vlog on TEF, and also creating attractive materials. No Karkadam is complete without the reading of the Sundaragandam by TEF's family. Thank you to everyone who made it a very divine session. Our second TEF talk, the First Lady Master Chef, Srimati Lata Kunil from Kerala. It was a very lively session with our in-house chef and sponsor, Priya Roy, shooting out relevant questions. Thank you to both the chefs. The 3 directors were in India at different times, and it was our honor and pleasure to meet our mentors, sponsors, and some of our kids. Thank you all for the love and affection, dear ladies. We have our technical crew to thank, Naveen for the timely update of our website, and Rahul for making all our programs take life. Last but never the least, our family who help, support, and encourage the 3 of us. Thank you so much. Next is National Anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. It was rendered by Devika, Nandana, Rechita and Archana from Trishur. So today's evening was going to finish and this third anniversary is going to finish, but we will always keep in touch and fourth will come, fifth will come and 100 years, let us go up and up and up. So thank you so much. Thank you so much for the wonderful association. Thank you. Bye everyone. Bye.